ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ 47 ਨਾਮਾ ਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਸਕੇ ਦੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਕੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀਏ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਮਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਅਮਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਜੈਸੇ ਵਹਾਂ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਮ ਤੋ ਜੈਸੇ ਵਹਾਂ ਕੇ ਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਅਮਾ ਥੇ अमा के थे ही नहीं, हम के हैं तेरी दास्तान यकसर, हम तेरी दास्तान के थे ही नहीं। अब हमारा मकान किसका है, अब हमारा मकान किसका है, हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। हो तेरी खाके आस्तां पे सलाम, हम तेरे आस्तां के थे ही नहीं। उस गली ने ये सुन के सब्र किया, उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहां के थे ही नहीं। सियालकोट जिले ने धामी साहब होर भी चंद बंदे बड़े पैदा किए ने जिन्हां दा नाम लिया बगैर सियालकोट मुकम्मल नहीं हो सकता। एक मैं नाम लेना चाहांगा रुस्तमे हिंद गूंगा पहलवान दा। वाह, रुस्तमे हिंद गूंगा, और मैं उन्होंने भी सलाम पेश करना, वो पहलवान सी दी अजमत नूं भी सलाम, बहुत बड़ा पहलवान होया गूंगा पहलवान। अगर तुसी किसी बंदे नूं भी जिहड़ा 47 दे वेले 5-7 साल दा भी होया सी, जिन्हों थोड़ी बहुत जितना जिक्र करो गूंगे पहलवान दा नाम जिक्र करे। बिल्कुल बिल्कुल, गूंगे पहलवान दे मुतल्लिक मशहूर सी कि अगर गूंगा पहलवान चौड़ी पक्की अखान बने हुंदे ना कि पक्की कंध नूं भी झटका मारे ते थल्ले सुट देवे, ओनूं ताकत दा एक पहाड़ बनिया जांदा सी। गूंगे पहलवान नूं ताकत दी निशानी मन्निया जांदा सी। ते तुहानूं मैं उहदे नाल गल दसदा कि ओहदे गूंगे पहलवान नूं मेरे दादा जी जो शुकुरला खान साहब भी स्पॉन्सर करते सन, और उन्होंने पैसे देंदे सन, मुस्तकिल वजीफा भी देंदे सन, ते जदों कोल जित के आउंदा सी ते उन्होंने इनाम भी देंदे सन। बल्कि मैनूं अब्बा जी सुणांदे हुंदे ने कि जो शुकुरला खान साहब मेरे दादा जी ज़्यादा मेले शेले ते नहीं सन जांदे, लेकिन एक अद्धी बार गूंगा पहलवान उन्होंने डस के आके ते रिक्वेस्ट करके चोई साहब लै गया सी कि मेरा कोल है ते मेरा वेखो ते फिर जदों गए सन ते तमाम जिन्ने भी ज़ैलदार या चौधरी आए सन, गूंगा पहलवान सब तो पहला चौधरी शुकुरला खान साहब को आया सी थापड़ा लैन। उन्होंने थापड़ा आखीदा है, जिहड़ा पहलवान आके से मोढा चुकांदा है और चौधरी साहब या किसी बड़े बंदे को थापड़ा लैंदा है कि चल इजाजत लैके वो थापड़ा लैके जांदा सी चौधरी शुकुरला खान साहब को। जिहड़े एक अद्धी कुश्ती ते ओहदी वो गए सन, लेकिन वो मेलियां ते जांदे नहीं सन उहदे शुकुरला खान साहब। लेकिन गूंगे पहलवान दे जिक्र तो बगैर सियालकोट मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं जिक्र करांगा शिव कुमार बटालवी साहब दा। वाह, की पुछदे हो हाल फकीरां दा। जी ठीक है जी। उस बंदे ने, वो बंदा बड़ी ट्रेजिडी, जवानी चो बंदा मर गया है, लेकिन जवानी दे विच उन्ने पूरन भगत लिखिया है, उन्ने इतना कुछ लिखिया कि उस हाला उस, और उन्हें अरूज लिखिया शुरू दी जवानी में। उस वक्त तक तो मैच्योर ही इन्ना बंदा नहीं होया जिन्ना जो कुछ लिख छड़िया। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ
ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਟਾਲੇ ਔਰ ਉਧਰ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਪਹਾੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕਾਰ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਾੜਨ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿਤੀ ਸੀ। ਪਹਾੜਨ ਨਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਪੜੋ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੇ ਪਹਾੜਨ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਟਾਲਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੋਰ ਘਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵਾਹ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਡੱਲੇ ਕੀ ਗੁਰਾਏ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਡੱਲੇ ਕੀ ਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਸਿੰਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਸਿੰਧੀ। ਇਹ ਉੱਪਲ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗਲੋਟੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਡਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗਲੋਟੀ, ਢਿੱਲੋ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਢਿੱਲੋਆਂ ਦਾ। ਚੋ ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਯਾਸਰ ਢਿੱਲੋ, ਉਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਢਿੱਲੋ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਿਆੜਾ ਵੀ ਢਿੱਲੋਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਤਾ। ਢਿੱਲੋਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਲੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੋਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨ ਜ਼ਹੀਰ ਅਬਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਨ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਤੇ ਖੈਰ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਦੇ, ਸੈਮੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ
ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਲੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ। ਗਲੋਟੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਅਜ਼ੀਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਔਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਈਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਔਰ ਉਹ 1985 86 84 85 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਈਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਕੀਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ, ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪੂਜਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਕੀਦਤ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦਾ, ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਜੁਮੇਰਾਤ। ਉਹ ਉਸ ਕਬਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ ਮਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਡਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ 47 ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਬੜੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਰਈਸ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਨ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਊਸਾਸ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਨਈਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰਾਮਤ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਈਟਮੋਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਔਰ ਲੋਟ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਪਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇਲਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜੇਲਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲਰ ਉਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਰੋਮਾਨਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਲਾਂਗਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ 47 ਕੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਦਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, 1947 ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਅਗਰ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਵੇਂ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਸੀ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸੌਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਸੌਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਇਧਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਉਜੜਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਵਾਇਤ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਝ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਸਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਰੋਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਖੌਫ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ, ਇਸ ਖੌਫ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੇਜ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੇਜ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਪਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੇਜ ਫਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਯਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਲਓ, ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਭੂਏ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਿਦਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਮੀ ਜਾਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਦਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਸਕੇ ਦੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਕੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀਏ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਮਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਅਮਨ ਕਰੀਏ, ਸੌਫਟ ਬਾਰਡਰਸ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ, ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, SB ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੀ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਟੌਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਉਹ ਜੌਨ ਏਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੌਨ ਏਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਜੀ, ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਜਾਣਦਾ। ਰਈ ਸਮਰੋਹੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਉਹ ਰਈ ਸਮਰੋਹੀ ਦੇ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਜੈਸੇ ਵਹਾਂ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਮ तो जैसे वहां के थे ही नहीं, बेअमा थे अमा के थे ही नहीं, हम के हैं तेरी दास्तान यकसर, हम तेरी दास्तां के थे ही नहीं, अब हमारा मकान किसका है, अब हमारा मकान किसका है, हम तो अपने मकान के थे ही नहीं, हो तेरी खाके आस्तां पे सलाम, हम तेरे आस्तां के थे ही नहीं, उस गली ने ये सुन के सब्र किया, उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहां के थे ही नहीं, जाने वाले यहां के थे ही नहीं। और इधर सब तो बड़ा शेर है कि अब हमारा मकान किसका है, हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। एक बार मेरे चाचा जी, मेरे अब्बा जी दे 3 कज़न, चौधरी हमीद नसरुल्ला खान और चौधरी इदरीस नसरुल्ला खान ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਨਸरुल्ला ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਇਸਤੁल्ला ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਓਠੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਔਰ ਨੰਦੀਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਸ ਚੱਟਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ 15, 14, 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਖੌਫ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਸਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਨਸਾਈ ਤੇ ਉਹ ਡਸਕਾ ਆਏ, ਤੇ ਡਸਕਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਚੋਈ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨਾ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਅਤੀਆ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਮੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਚਾ ਇਦਰੀਸ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਫੋ ਅਤੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਅਤੀਆ ਬੀਬੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇ ਕੁਛ 86-87 ਵਿੱਚ, 1986-87 ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਅਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਨੰਦਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਢੋਲ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਈ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜਾਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਐਲਾਨ ਮਨਾਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਨਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਔਰ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਨੇ ਡਸਕਾ ਰਈਸੁਲ ਰਾਊਸਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਤ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਬਾਤ ਪੂਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਨੇ ਡਸਕਾ ਰਈਸੁਲ ਰਾਊਸਾ ਰਈਸੇ ਆਜ਼ਮ ਡਸਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੋਲਚੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਜੋ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੱਥਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਬਾ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸੀਟਰ ਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡਸ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਡਾਂਗਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਗਬਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਡਾਂਗਬਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਰਡਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸਨ, ਮਹਿਦੀ ਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਸਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਨਸੀਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ 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 ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਤ ਔਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਹੋਏ ਸਨ 1947 ਵਿੱਚ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਡਸਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹ ਤਾੜਾਂ ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਬਕਾਇਦਾ, ਰੋ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਮੂਲਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਮਲਕ ਮੁਹੱਬਤ ਖਾਨ ਵਾਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਲਕ ਮੁਹੱਬਤ ਖਾਨ ਵਾਘਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਆਫ ਕੜਕਨ ਵਾਘਾ ਸਨ, MLA ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਲਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਮਲਕ ਮੁਹੱਬਤ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਲਕ ਮੁਹੱਬਤ ਖਾਨ ਵਾਘਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਘਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਮੁਹੱਬਤ ਖਾਨ ਵਾਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋਵੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਮੁਹੱਬਤ ਖਾਨ ਵਾਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਬਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਬਨ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਡਸਕੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਡਸਕਈਏ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਇਰਫਾਨ ਡੋਗਰੇ ਵੀ ਉਹ ਡਸਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਕਾ ਡੋਗਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, MNA ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਇਰਫਾਨ ਡੋਗਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਤਵਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਡਸਕੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਬਨ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ MNA ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ MNA ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ MNA ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਸੀਬ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਸੀਰ ਵਿਰਕ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉਹ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬੱਦੋ ਕੀ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੌਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਟਨੂਰਾ ਉੱਚੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਟੁੰਡਾ ਕਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 100 ਵੱਲ ਚੀਮਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਵੱਲ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਨਬੀ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 100 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 100 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਭਿਜਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸ਼ੀਰ ਹੋਰੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਸਕੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਡਸਕੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨੰਤ ਰਾਮ ਭਾਟੀਆ ਔਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਪਰਡ ਸੇਸ਼ਨ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਰਿਚ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਬੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕ੍ਰੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਟ, ਸਟੈਂਡ, ਗੋ ਅਵੇ, ਕਮ ਏਅਰ, ਜੰਪ, ਇਹ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਐਜਿਲਿਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਡਸਕੇ ਦੇ ਸੈਯਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੈਯਦ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬੜੇ ਅਸਲ ਸੈਯਦ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹ ਦਾਨਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਹਿੱਸੇ ਮਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ FA ਪਾਸ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ FA ਪਾਸ ਜਿੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, FA ਪਾਸ ਜਿੰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕੇ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ, ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦਾ, FA ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਫੌਰਨ ਕੋ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਂਝ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਂਝ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੂ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ, ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉੱਠ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦਿਆ
ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ। ਐਸ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੂਲੂ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਚੜਿਆ ਕਹਿਰ। ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ 47 ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਡਸਕਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੁਰ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਟੁਰ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾਏ ਵਾਹਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡਸਕੇ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਰਸੂਲullah ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁल्लाह ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਰਸੂਲullah ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਸਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਡਸਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਡਸਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਡਸਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਸਕਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, 200 ਸਾਲ ਦਾ, 600 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਰ 600 ਸਾਲ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 150 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਡਸਕਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਸਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਗ ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਸਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਸਕੇ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਰਸੂਲullah ਖਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖੂਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ 15 ਔਰ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨੇ ਗਾਲਿਬ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਰਸੂਲullah ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁल्लाह ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਪਿਓ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਭਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਖਤਾਈ ਤੇ ਖੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਂ, ਇਹ ਡਸਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੀ ਦੱਸੇ ਡਸਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਡਸਕੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ, ਡਸਕੇ ਦੇ ਨੀਲ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਡਸਕੇ ਦੇ ਤਰਫੜ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਡਸਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਡਸਕੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਲਾਲੀ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਰੌਣਕ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਸਕੇ ਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡਸਕੇ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਰਸੂਲullah ਖਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੇਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਡਸਕੇ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਸ਼ ਮਲੀਹਾ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਐ ਮਲੀਹਾ ਆਬਾਦ ਅਲਵਿਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ। ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਕਣ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਲੀਹਾ ਆਬਾਦ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮ ਕਹੀਏ, ਐ ਮਲੀਹਾ ਆਬਾਦ ਅਲਵਿਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਰੂਟਡ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਤਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਮਲੀਹਾ ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਪਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੀ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਲ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਲੰਮੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਐ ਮਲੀਹਾ ਆਬਾਦ کے آباد کے رنگین گلستان الوداع، الوداع اے سرزمین صبح خنداں، الوداع الوداع اے کشورو، اے الوداع اے کشور شیرو شبستان، الوداع الوداع اے جلوہ گاہ حسن جانا، الوداع
تیرے گھر سے ایک زندہ لاش اٹھ جانے کو ہے. مینوں پتا ہے سردار شیو درشن سنگھ کی سینے تے رکھ کے گیا ہویا ہے. انہوں اج وہ خوہ اور مولسری اور بوٹا او دے واسطے اور کی ہے. تیرے گھر سے ایک زندہ لاش اٹھ جانے کو ہے, آ گلے ملنے کی آواز جرس آنے کو ہے. ہائے کیا کیا نعمتیں مجھ کو ملی تھیں بے بہا, یہ خاموشی یہ کھلے میدان یہ ٹھنڈی ہوا, وائے یہ جاں بخش بستاں ہائے یہ رنگی فضا, مر کے بھی ان کو نہ بھولے گا دل درد آشنا, مست کوئل جب دکن کی وادیوں میں گائے گی. یہ سبک چھاؤں ببولوں کی بہت یاد آئے گی. کل سے کون اس باغ کو رنگی بنانے آئے گا. کہتا ہے کلا میں ہی تے ساں جڑا ملیح آباد دے باغ نو رنگی بنانا سا. میرے بعد سے کسے رنگیاں نے انہیں کہا کہ میں گیا تو سب گیا, کوئی ملیح آباد نو جانتا ہی نہیں میرے علاوہ, کوئی کسے نو پتہ ہی نہیں. منوں ہی پتہ ہے ملیح آباد کی ہے. کل سے کون اس باغ کو رنگی بنانے آئے گا, کون پھولوں کی ہنسی پہ مسکرانے آئے گا, کون اس سبزے کو سوتے سے جگانے آئے گا, کون جاگے گا کمر کے ناز اٹھانے کے لیے, چاندنی راتوں کو زانوں پر سلانے کے لیے. آم کے باغوں میں جب برسات ہوگی پرخروش, میری فرقت میں لہو روئے گی چشم میں فروش, رس کی بوندیں جب اڑا دیں گی گلستانوں کے ہوش, کنج رنگی میں پکاریں گی ہوائیں جوش جوش, سن کے میرا نام موسم غمزدہ ہو جائے گا, ایک محشر سا گلستان میں بپا ہو جائے گا. آگے آندا ہے کہ گھر کا گھر ہے وقف ماتم زرد ہیں برناؤ پیر, رخصت بلبل سے نالا ہیں چمن کے ہم صغیر, آ رہی ہے کان میں آواز گویا و بشیر, چھٹ رہا ہے بات سے دامن ملیح آباد کا, رنگ فقط ہے عزت دیرینہ اجداد کا. کہ پیو دادے دی عزت اتنی پرانی سی کہ جڑا سن روٹس سن. کیا بتاؤں دل پھٹا جاتا ہے میرا ہم نشیں, آئیں کہ یہاں خرمن اجداد کے جب خوشا چیں, آ کے دروازے پہ جیسے ہی جھکائیں گے جبیں, گھر کا سناٹا صدا دے گا یہاں کوئی نہیں, جو دو بخشش کا کلیجہ غرق خوں ہو جائے گا, میرے گھر کا پرچم میرا گھر کا پرچم زر سرنگوں ہو جائے گا. اے دور فلک تیرا نہیں کچھ اعتبار, مٹ کے رہتی ہے تیرے جور خزاں سے ہر بہار, نوے انسان کو نہیں تیری ہوائیں سازگار, فکر دنیا اور شاعر تف ہے اے لیل و نہار, موج کوثر وقف ہو اور تشنا کامی کے لیے, خواجگی رخت سفر باندھے غلامی کے لیے. آخری ہے آ گلے ملنے, آخری باندھے آ گلے ملنے خدا حافظ گلستان وطن, آ گلے ملنے خدا حافظ گلستان وطن, اے امانی گنج کے میدان اے جانے وطن, الوداع اے لالا زارو سنبلستان وطن, السلام اے صحبت رنگیں یاران وطن, حشر تک رہنے نہ دینا تم دکن کی خاک میں, دفن کرنا اپنے شاعر کو وطن کی خاک. واہ 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 واہ. تے میرا خیال میں ایک جی 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 سر میں آخری چیز جی جی میں سردار شیودرشن سنگھ دے نام کرنا چاہنا, آخری ضرور چیز ضرور ضرور اگر تانوں اجازت دیو تو. ہاں بالکل چاچا جی شیودرشن سنگھ دے جی. میرے باپ دا بھرا سی, میرا چاچا سی, میری پھپھی سی, انہاں دوواں دے نام سردار شیودرشن سنگھ سائی اور سردارنی شیودرشن کور, پھپھی جی درشن کور دے نام ہے. وہ جو آپ منیر نیازی دا کلام ہے,
वाह। वो जो अपना यार था देर का, किसी और शहर में जा बसा, कोई शख्स उसके मकान में किसी और शहर का आ बसा। यही आना जाना है जिंदगी, कहीं दोस्ती कहीं अजनबी। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਭੈਣ, ਸ਼ਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਭੈਣ। ਰੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨਸਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ। यही आना जाना है जिंदगी, कहीं दोस्ती कहीं अजनबी। यही रिश्ता कारे हयात है, कभी कुर्ब का कभी दूर का। मिले इसमें लोग रवां दवां, कोई बेवफा कोई बावफा। कटी उम्र अपनी यहाँ वहाँ, कहीं दिल लगा कहीं नहीं कहीं ना लगा। कोई ख्वाब ऐसा भी है यहाँ, जिसे देख सकते हों देर तक। किसी दायमी शबे वसल का, किसी मुस्तकिल गमे यार का। वो जो इस जहां से गुजर गए, किसी और शहर में जिंदा हैं। कोई ऐसा शहर जरूर है, इन्हीं दोस्तों से भरा हुआ। यूं ही हम मुनीर पड़े रहे, किसी एक मकां की पनाह में, कि निकल के एक पनाह से कहीं और जाने का दम न था। दामी साहब बस मैं इस तो अगे नहीं जा सकता हूं। ਜੀ 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 ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰਦੋ ਖਾਨਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 47 ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਲਕੀਰਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ 47 ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਾਬਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਇਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਰਦ, ਕੁਝ ਹੰਝੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮੇਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝ ਸਕੀਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਸਕੇ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੋਧਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਛਲ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਰਗੱਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤੰਦ ਫੜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਇੰਨੇ ਫਿਕਰ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਊਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਾਂ ਡਸਕੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਸੀ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਦਸੀਏ ਨਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।